नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 30 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। गत काली बहुत जोर जर थिबारु कहानी मु अपलोड करि पारलेनी सांग माने। पोस्ट रे गोटे लिंक देछि सेही कहानी को आपण माने शुणंतु। बहुत सुंदर कहानी। एबे चलंतु एही कहानी रे आगो को बढ़िबा। आकाश बाबू हसिले रूपा मुह को चाही खूब खुशी रे आउ जोर रे चिलेइले, अब्दुल चाचा, मुमताज चाची जान शुणुछ एडिकी एई एमिति मरी जाइथिवा लोकंकु डाकंतिनि म सेमानंक शांति रे बाधा हुए बोली मोर जेजेमा कहती। अच्छा तमे एते कथा जानिछ किंतु मते तो प्रमाण देवाकू पड़िला। अच्छा बाबू को कथा नै कोठी शेष कले से तांको मुह को अनै खूब शीघ्र शीघ्र पाद पकेइला आगकू। कदम्ब गछर मूल रे आकाश रूपार हाथटी धरी पकेइले पछरु। कुआडे जाउछ? मते आउ कौन कौन मनरे गाली करिछ सेतक कहि देई जाओ। रूपा जानला ए पिला छाड़िया पिला नुह, तेणु सबुठु भल सरी कही एइठु पळेई जिबा। हेला बाबा सरी, मु कौ बाबा जे मोर से बाबा फाबा हेबार कोनोसी शौक नहीं ना प्रवचन देबार शौक अछि। आउ सरी कौन पही कहिल? तमे कौन करिछ जे? रूपा एथर रागी जाय अनेला तांको मुहकू। हे भगवान, कि पिला हाबुड़े पड़िला मनीष। कहून कौन पाई सरी बोली कहूच? आपण मते मिछ कहिथिले बोली भाबिथिली, सेइथिपाई सरी कहिली। अच्छा मु मिछुआ बोली भाबिथिल? आउ कौन कौन कहिथिल बा भाबिथिल कहून? रूपा एथर हसी देई कहिला, छाड़ंतु ना से कथा हेबे। आपणकू कौन गाड़ी शब्द शुणियाकू भल लगे? आकाश बाबू रूपा ओठर हस धारे धारे को अजणा मूलकू भासी जाउथिले। से कहले हाँ, काहा काहा मुहरु तो शुणिबाकू भल लागे। केमितिका पिला के जानिए? गाड़ी शुणिबाकू भल लागे? पागल कोठिकार? कौन भाबुछ मु पागल? कौन भाबुछि से केमिति जानिले केजानी? आपण सेदिन आसिलेनी मु गुपचुप न खाई पळे आसिथिली। बिचरा पुचुका बालार 30 टंका लॉस करेइले आपण। अच्छा ताहले एमिति कथा। काली आम बारीपदार बड़ बजार को आस। मदना भाईर गुपचुप खाइले तमे तम कटकर पुचुका भूली जीव जे। काली तो ट्यूशन नहीं, संडे अछि, कौन आसीब तो? ए मदन भाई से तो नुह जी कॉलेज आगरे बसी झियो मानकू कमेंट मारुथुला। तमे केमिति जानिल कथा? अरे आम बालेश्वर झियो लेखा नानी को केते कमेंट करुथुला से। तार गुरु राका एई मदन को कहे, मदन रे तो भाउज कौन आजी सुंदर दिसुछि? भाउज पुणी से तो रंजन भाई को बाहा होई कुआडे कुआडे बुलुछंती। आउ एठी गुपचुप बिकुछि मदन भाई। रंजन भाई आउ लेखा नानी आउ थरे बारीपदा आसुछंती देखिबा आउ केते भाउज बोली कहिबो मदना भाई। हसिला रूपा। हौ तमे काली आसुछ तो? हौ निश्चय आसीबी। रूपा हसी देई रिक्शा पाई आगकू चलिला। रातिरे रूपा भाबुछि घरे कौन कही जीव गुपचुप खाइबाकू। निदा आसिया पूर्वरु स्वप्नरे हळे डेणा लागिगला आउ से उड़ीगला आकाश बाबूंक आकाशर सीमा भितरकू। रविवार समस्त काम सारी रूपा भाबुछि गुपचुप खाई जीवा पाई केमिति कहिबो। मामा तो तार परमिशन देबेनी। बापांकू कहिले कहिबे हौ आभाकू भी सांगरे नहीं जा। सतकू सत लंच करू करू रूपा कहिला, बापा बहुत दिनरू पुचुका खिया होइनी, आजी संध्यारे जीवु आमे दुहे। आसु आसु आरंभ होईगला बुलिबार प्लानटा। विरक्त होई कहिले राजेश्वरी देवी, अरे पुचुका खाइबाकू मन जदि पिलांकर काहींकी रागुछ? हौ 4टा बेलकू दुहे जाई खाई दे आसीबो। रुद्रबाबू कही खाइबारे मन देले। दिन 4टा केतेबेले बाजिबो रूपा 100 थर घड़ी देखी सारलाणी। गुपचुप खाइबाकू जीवा कौन एते खुशीदायक ना आउ किछि? नानी एठिकार पुचुका कौन एते टेस्टी? काई कौन हेला कि? तू 100 थर घंटा देखुछु तो सेइथिपाई तते पचारली आउ। हे भगवान, एडिकी टिके पिला केड़े बड़ बड़ कथा कहूछि केजाणी। सबु आड़कू नजर तार, बिल्कुल मामांक परी तो। दिन 4टा बाजू बाजू रूपा खूब सुंदर ब्लू आउ नाली रंगर ड्रेस टे पिंधि बाहरिला। दुई भौणी न जाउणु राजेश्वरी देवी पुणी थरे तागिद करिदेले। खाई सारी सीधा घरे आसी पहुँचिब कहूछि, अन्य कुआडे जीवा जेमिति न हुए। दुई भौणी बड़ बजारे मदना भाईर गुपचुप दोकान खोजी पाइबाकू विशेष किछि कष्ट हेलानी। दुहे जाई दोकान पाखरे हाजर। रूपा खोजुछि आकाश बाबूंकू। तांकू डाकी देई कुआडे रहीगले। किछि दूररे बाइक धरी छिड़ा होइथिवा तार प्रिय मनीष जनक रूपा को एकलरे देखुथिले।
ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟିକା ଜଣକ ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେ ଆଖି ହଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତା ଉପରୁ। ଆଭା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ହେଲେ ରୂପା ଭାବୁଛି ସେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବ। ସେ ବି ତ ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପା ଇସାରାରେ ଡାକିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଚୁକା ତା ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଇସାରାରେ କହିଲେ, ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ରୂପାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାବୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ। ନାନୀ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛୁ, ଖାଉନୁ କାହିଁକି? ମାମା ଡେରି ହେଲେ ଆଉ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। ରୂପା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସତ କହୁଥିଲେ ତା ସୁନୟନ ବାବୁ, କଟକ ଠାରୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଏଠାରେ ବହୁତ। ରୂପା ଆଉ ଆଭା ଖାଇସାରିଲେ ମନ ଭରି। ରୂପା ପଇସା ବାହାର କରି ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଚୁକାବାଲା ମଦନ ଭାଇ କହିଲା, ପଇସା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଝିଅ, ଆଉ ଦେବାର ନାହିଁ। ରୂପା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି। ସେ ତା ଗୁପଚୁପ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଇସା ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବ, ଆଉ ଏତକ ରଖ। ଦୁହେଁ ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ରୂପା ପଇସା ସିନା ଦେଇ ଆସିଲା, ମନରେ ଶଙ୍କା ବି ଆସୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିବେ କି କ'ଣ। ହଉ, ଯାହା ହେବା ଦେଖାଯିବ। ରୂପା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଫେରୁ ଫେରୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। କବରସ୍ଥାନ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ନ ଦେଉଣୁ ତାର ସୁନୟନ ବାବୁ ପାଖରେ ମିଳନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଚୁପଚାପ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଯଦି ଏମିତି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ନୀରବତା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ରୂପା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ବାପରେ, କି ରାଗ! କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏମିତି ନୀରବ କାହିଁକି ଆଜି? ଦୁହେଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ କଦମ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କର। ଆକାଶ ବାବୁ ଅନେଇଲେ ରୂପାକୁ ଅଭିମାନିଆ ଆଖିରେ ଟିକେ। ହେଲେ ବିଲକୁଲ ନୀରବ ଥିଲେ ସେ। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ କେବେ ରାଗୁ ନଥିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି କଥା ପୂରା ଓଲଟା ଆଉ। ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଗ। ଏବେ ଆକାଶ ବାବୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ରାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲ, ଅଥଚ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନ? ରୂପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ବାବୁ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଫୁଲେଇ, ନା ଫୁଲା। ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିବା ହସକୁ ରୋକି ନେଇ କହିଲା, ଏମିତିରେ ମୁଁ ରାଗିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଥିଲି। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲ? ରୂପା ଓଲଟା ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ଖାଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ କେତେଟା ଖାଇଲି ଗଣୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଏନି। ସେ ଯୋଉ ହାତ ଡୁବେଇ ପାଣି ପୂରେଇ ଦିଏ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଅସନା ଲାଗେ। ହଁ, ଘରେ କିଏ ବନେଇ ଦେଲେ ଖାଏ। ରୂପା ଏଥର ରାଗିଗଲା। ଏମିତି ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ଅସନା ବୋଲି ଆକାଶ ବାବୁ କହିବା ପରେ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଅସନା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତା ମାନେ ମୁଁ ଅସନା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଖାଉଛି? ଆପଣ ଖୁବ୍ ବଦମାସ ଲୋକଟିଏ। ରୂପା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କଦମ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଦ୍ୱାପରର ମାନିନୀ ରାଧା କଦମ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆକାଶ ବିଲକୁଲ ରୂପାର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ। ରୂପା ଭାବୁଥିଲା, ଆହା କି ହସ! ସତେ କି ଗୋପର କୃଷ୍ଣ। ଆକାଶ ବାବୁ ଅନେଇଲେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ। କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ଏଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ତମକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇବା ଦେଖି ମୋର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଛବି ମନକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯୁଗରେ ବି ସେ ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି କଦମ୍ବ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ରୂପା ମନରେ ଭାବୁଛି, ଆହା, ନିଜେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ଆଉ। ସେ କହିଲା, ନା, ମୋର ରାଧା ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ସେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଭଲ ପାଇବି କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା, 8 ପାଟରାଣୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ। ଦିନେ ଖୋଜିଲେ ନା ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ରାଧାର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ବଡ଼ ନିର୍ମୋହୀ ସେ। ମୋର ଆଦର୍ଶ ତ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ନିଜ କର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ ଏବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଦମାସ ଲୋକ? ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ାଟିଏ କି ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛ? ହଁ, ସେଇଠି ଅକ୍ଷୟ ବି ମହୁଲି ଗାଁରେ 2ଟା ପିଲାର ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଲା। ରୂପା ଏଥର ନିଜର ହସ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଫେଁ ଫେଁ ହସୁ ହସୁ କହିଲା, କ'ଣ
ଦୁଇଟା ପିଲାର ବାପା ଆପଣ ତାହେଲେ? ହା ହା ହା। ଏଇ ଏମିତି କାହିଁକି ହସୁଛ ଯେ? ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଏମିତି କହି ପକେଇଲା ନା ଆଉ। ଏମିତି କ'ଣ କଲେ କି ଆପଣ? ସେଇଠି ଯାଇକି ନାଁ କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣ? ଆକାଶ ବାବୁ ହସୁ ହସୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେଇ ଗାଁରେ ମହୁଆ ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ମୋତେ? ରୂପା ମହୁଆ ନାମ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ମନ ହୃଦୟ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ତାହାରି ମୁହଁରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଝିଅର ନାଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଈର୍ଷାର ଝଞ୍ଜା ତ ବହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ମହୁଆର ନାମ ରୂପାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଅନେଇଲା। ଆରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିଏ, ତା ଛୋଟ ଭାଇକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକଗୁଡ଼ା ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲି। ତେଣୁ ମହୁଆ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ରୂପାର ମୁହଁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆକାଶ ରୂପାର ହାତଟି ଧରି ନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପୁରା କଥା ଶୁଣିବନି? ନା, ମହୁଆ ହେଉ କି ମାଧବୀ ହେଉ, କ'ଣ ଯାଉଛି? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲା? ଆକାଶ ବାବୁ ଏଥର ରୂପାର ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବା ରୂପାକୁ ସହ୍ୟ ହେଉନି। ରୂପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେବା ଉପରେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଏମିତି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇ ପଦେ ଶୁଣି। ମହୁଆ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ସରଳ ଝିଅଟିଏ। ନିଜ ସରଳ ପଣିଆରେ ଯାହା କହିଲା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି? ରୂପା, ଏ ରୂପା, ଆରେ ସେ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସରଳ। ଦୁନିଆର ଏଇ ଛନ୍ଦ କପଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଅକ୍ଷୟ ଫଟୋଟିଏ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀ ପରି ଦିଶୁଛି। ମୁଇଁ ତ ତାର ଆଗେ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ। ରୂପା ମନରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଜି ଘୋଟି ଆସିଲା। ସେ ଫଟୋଟି ତାହେଲେ କାହାର? ତା ମାନେ କ'ଣ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଅଛି? ଯେମିତି ଆଖିରୁ ତତଲା ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ ରୂପାର। ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏଇ ରୂପା, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲା? ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ତମର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରୂପା କେମିତି କହିବ ସେଦିନ ମହୁଆକୁ ଦେଖେଇଥିବା ଫଟୋ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ସେ କୋଉ ଅଧିକାରେ କହିବ ଏକଥା? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବି, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆପଣ ବି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହୁଆ କଥା ଭାବୁଛ? ରୂପା ଅଭିମାନରେ କହିଲା। ସେ ମହୁଲି ଗାଁର ମହୁଆ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ମାଧବୀ ହେଉ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିବି କାହା କଥା? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଖୁସିର ଜୁଆର ଆଣିଦେଲା ରୂପାର ଏଇ ଅଭିମାନ ଭରା ପଦଟିଏ କଥା। ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଶଙ୍କା ନିଆଁରେ କୁହୁଳି ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଯେମିତି ଜଳି ଉଠିଲା ଆଶାର ମଶାଲଟିଏ ହୋଇ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ରୂପାକୁ ନେଇ ପ୍ରୀତିର କଦମ୍ବ ଫୁଟୁଛି, ରୂପା ମନରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଫୁଟି ଚାଲିଛି ପ୍ରୀତିର କଦମ୍ବ। ଆଉ ସେଇ ବାସ୍ନାରେ ସେ ଆମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନା, ରୂପାକୁ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନା, ସେ ଫଟୋ ମାଧବୀ କି ମୋହିନୀ କାହାର ନୁହଁ। ସେ ଫଟୋ ଆଉ ଜଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ମାଧବୀ ନାମଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ରୂପା, ଏଇ ମାଧବୀ କିଏ କି? କାଶ ମୁଝେ ମିଲ୍ ଯାତି। ରୂପା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଜାକ ମୁଡ୍ରେ ନଥିଲା। ତାର ମନ ଅଟକି ଅଛି ସେଇ ଫଟୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇ ବଦମାସ ପିଲାଟା ନା? ସେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ। ଆଗରେ ଆସୁଥିଲା ରିକ୍ସାଟିଏ। ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା ରିକ୍ସା ପାଖକୁ। ପଛରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡାକୁଥିଲେ, ଆକାଶ ବାବୁ, ଏଇ ରୂପା, ଶୁଣ ତ ଟିକେ। ରୂପା ସେତେବେଳକୁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ସାରିଥିଲା। ପଛରୁ ତାକୁ ଯେତେ ଆକାଶ ବାବୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ଅଚାନକ ବସନ୍ତ ବନରେ ଯେମିତି ତପ୍ତ ନିଦାଘର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପଚାରୁଛି ତାର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ମନକୁ, ସେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା କି ଆଉ? ଆକାଶ ବାବୁ କାହାର ଫଟୋ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ବୁଲି ପାରିବେ? ଖୁବ୍ ନିଜର ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କହିପାରିଲେ। ସେ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲା। ହଉ, ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଇଟା ମରୀଚିକା, ପାଣି ନୁହଁ ଯିଏକି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇବ। ହେଲେ ଏତେ ଦିନର ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ? ରିକ୍ସାରେ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଆଖିରେ ତାର ଝରିଗଲା ଅଫସୋସର ଦୁଇ ବନ୍ଦା ଲୁହ। ନିଜକୁ ବି ଖୁବ୍ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଆପଣାର ଭାବୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗର
ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ମୋହନରୁ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜିଠୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ଯିବାର ବହୁ ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରୂପାର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଅଭିମାନ ଅଶ୍ରୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବିଲା ରୂପା ସେ ଫଟୋ ବିଷୟରେ କେଜାଣି। ଆଉ ଭିତରୁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯେମିତି କହିଲା, ଆରେ ବୁଧୁ, ରୂପା ଭାବିଛି ତୋ ପକେଟରେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅର ଫଟୋ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ରୂପା ତତେ ଖୁବ୍। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ହାଲକା ହସର ଧାର। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଗିଳି ମୋର, ତମ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କାହାର ପକେଟରେ ରଖି ବୁଲିବି ମୁଁ ଫଟୋ? ଆଜି ଯାଏ ନା ତମ ପରି କେହି ମିଳିଛି ନା ଆଗକୁ ମିଳିବ। ତମର ଆଦର୍ଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି। ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ପଛେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ବୋଲି? ଗେଲି ମୋର। ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ତମକୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମୟ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଉ। ତମ ମନରେ କେବଳ ଏଇ ଆକାଶ ହିଁ ଅଛି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ରୂପା ନିଜର ପଢ଼ା ସାରି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଆଶଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଜୁଆର ପରି ମନ ନଦୀରେ। ସେ କୋଉଠିକୁ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରୂପା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ସେ ତାର କେବେ ବି ନଥିଲେ। ମିଛ ମରୀଚିକା ପଛରେ ବହୁ ଦୂର ସେ ଆସି ସାରିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ତା ସହ ଭଗବାନ କଲେ କେଜାଣି। ଆଉ ସେଇ ସୁନୟନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବଦମାସ। ପକେଟରେ ଜଣକ ଫଟୋ, ଆଉ ତା ସହ ଆଜି ଯାଏଁ ଛଳନା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ପୁଅଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ? ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲା ସେ। ହେଲେ ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ତାର ଆଜି। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ନିଦ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିବାବେଳେ ରୂପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି। ଏଡ଼ିକି ଅବୁଝା ଝିଅଟା ଏତେ ଖୋଲି ଖାଲି କହିବା ପରେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କାହାକୁ। ସେ ପୁଣି ରୂପାର ପାଉଁଜି ବାହାର କରି ଆଣି ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲେ, ରୂପା ତମେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମତେ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ଧରି ବୁଲୁଛି ମୁଁ? ବୁଧୁ କୋଉଠିକାର। ରୂପାର ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଭା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ନାନୀ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଏତେ? ତୁ ଶୋଇନୁ କାହିଁକି? ଜାସୁସ ପରି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ନାନୀ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଲୋ। ତୁ କ'ଣ ଯା। କଥା ନ ସରୁଣୁ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଫୋନ୍ କଲା? ସେ ଝଟ୍ କରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବା ବେଳକୁ ଆଭା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାନୀ ଏ ନାନୀ ଆସିଗଲା ଲୋ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍। ହାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଡରି ଡରି ଉଦାସ ଗଳାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ରୂପା। ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ କିଏ ଫୋନ୍ କରେ କି ତମକୁ? ରୂପା ନୀରବ ରହିଲା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି। ଏପଟେ କାନ ପାତି ଅଛି ଆଭା। ଆକାଶ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ରୂପା। ସେଇ ମଧୁର ଡାକ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ତା ମନରୁ ସବୁ ଶଙ୍କା ଦୂର କରିଦେଲା। ରୂପା ଆଜି ଗଲାବେଳେ ତମ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଲୁହ ଆସିଲା? ମତେ କ'ଣ ତମର ଏମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ରୂପା। ତମେ ଯାହା ଭାବିଲ ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ହଉ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ଆସିଲେ କଥା ହେବି। ରୂପା ଏଥର ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ବିଛଣାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ ଭାବି ଏମିତି କହିଲେ? ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବିଲେ କେଜାଣି? ଦୁଇଟି କଥା ହୋଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ସହ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ। ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ମନରେ ଆଶଙ୍କାର ନିଆଁ ଦିକି ଦିକି ଜଳି ଉଠିଲା। ନା ଯେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ସେତିକି ପଛକୁ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ରୂପା ଆଜି ଟ୍ୟୁସନରେ କେବଳ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ ହିଁ ମନ ଢାଳି ଦେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଆଉ ନଜର ନାହିଁ ତାର। ନା ଆଜିଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ହେଲେ ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଖିକୁ ବି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁନି। ରାସ୍ତାରେ ନା ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। କବର ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ ସେଇ ଆପଣାର ଭଙ୍ଗୀରେ ରୂପାର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ରୂପା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଆଜି? କାଲି ସେଇ ଫଟୋ କଥା ପରେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବାଲି ଯଦି ଦେଖିବ କି ଜାଣିବ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ମିଛରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ରୂପା। ଆଚ୍ଛା ମନରେ ସତେ କେତେ ଅଭିମାନ ଲୁଚେଇ ରଖି ହସୁଛି ମୋ ଗେଲିଟା।
ଭାବୁଥିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଆକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି କଥା ହେବନି ମୋ ସହ? ଚାଲିଯିବ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି? ସେ ଫଟୋବାଲିକୁ ଦେଖିବ? ରୂପା ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ହସ। ମୁହଁ ହଲେଇ କହିଲା, ହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ତମେ ମୋତେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଆପଣ କହିବନି, ତମେ ବୋଲି କହିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ରୂପା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୁଇଟି ପିଲାର ବାପା ପରା ତୁମେ, ବୁଢ଼ା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ହା ହା ହା। ଆକାଶ ଦେଖୁଥିଲେ ରୂପାର ମନଖୋଲା ହସ ହସ ମୁହଁ। ହସିଲେ ରୂପା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସତେକି ଅପ୍ସରାଟିଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ସିନା ଲାଗିଲା ମୋ ରୂପା ପରି। ରୂପା କହିଲା, ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ। କ'ଣ କହିଲ? ରୂପା କହିଲା, ଓହୋ ସରି, ଫଟୋ ଦେଖାଅ ଏବେ। ରୂପାର ସୁନ୍ଦର ହସ ଭିତରେ ଆକାଶ ସବୁ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି। ରୂପା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଫଟୋ ଦେଖେଇବ କି ନାହିଁ କହିଲ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ। ଆକାଶ ସବୁ ରୂପାର ମନ ମତାଣିଆ ହସ ଭିତରୁ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଫଟୋ କ'ଣ ଏବେ ପାଖରେ ଅଛି? ଘରେ ଅଛି ପରା। ହଁ ଶୁଣ, ମୋର ଆଉ 15 ଦିନ ଛୁଟି ବଢ଼େଇଛି। ତମର କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯିବି। କଟକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରମିଜ୍? ଆଜି ନାହ ପାଖରେ? ତମର କଲେଜ ବି ଖୋଲିବ 2 ତାରିଖରେ ତ? ରୂପା ମୁହଁଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖିଗଲା। କେଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲା କେଜାଣି ଇଏ। ହଉ, ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଦେଖେଇବାକୁ ପ୍ରମିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମର? ହଁ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବହୁତ। ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ? କୁହ ରୂପା, ଆଗକୁ କୁହ। ଯୋଉ ଦିନ ଫଟୋ ଦେଖେଇବ ସେଇଦିନ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମେରି ବିଲି ମୁଝେ ମିଆଉଁ। ହସିଦେଲେ ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଟିକେ। ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଏମିତି ମଧୁରିଆ ହସ ଦେଖି ଭାବୁଛି, ଆହା କେଡ଼େ ବଦମାସ, ମୋତେ ଟେନସନରେ ରଖି କେତେ ହସ ବାହାରୁଛି ୟାଙ୍କର। ରୂପା ମିଛି ମିଛିକା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯଦି କହିଦେଉନ, ସତେ ଯେମିତି ତମ ଫଟୋବାଲିକୁ ମୁଁ ନଜର ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଅଚାନକ କବରସ୍ଥାନ ଭିତରୁ 2ଟି କୁକୁର ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଖୁବ୍ ତେଜ ଆବାଜ କରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ରୂପା ଭୟରେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆରେ କୁକୁର ପରା, ଏମିତି ଡରୁଛ ତମେ? ଏତେ ଡରୁଆ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ରୂପା ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଡରୁଆ। ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଆସିବିନି। 2 ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ସେଇଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ନେବି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଏଇ ଭୟଙ୍କର କବର ରାସ୍ତା ପାରି କରେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁଛି ଏବେ। ରୂପା ରାଗିଯାଇ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ ବାଏ। ରୂପା ଯିବା ପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ନିଜ ହୃଦୟର ରାଣୀ ରୂପାର ଫଟୋଟିକୁ ଆକାଶ ଦେଖି କହିଲେ, ସରି ରୂପା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମିଛ ତମକୁ କହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଫଟୋ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। କୋଉଠି ମନର କୋଉ କୋଣରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନାଟିଏ ରହିଛି। ଭୟ ହୁଏ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ? ବାସ୍ ଆଉ 15 ଦିନ। ତା ଭିତରେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଜାଣିଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି ଫଟୋ। ତମ ସହ ତମର ପରିଚୟ କରେଇଦେବି। ରୂପାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଜି ସରିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଇ ଭୂତମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ। ହେଲେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ଖୁସିଟା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ମଉଳିଗଲା। ଆଉ ତା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହେବ। ଆଖିରେ ଉଦାସୀ ଛାଇ ହୋଇଗଲା ରୂପାର। କାଲିକୁ କଲେଜ ଖୋଲିବ, ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ରୂପାର ମନ ଭିତରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନ ହେବାର ଅବସାଦ ଘାରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିନି, ହେଲେ ଲାଗୁଛି କେବେଠାରୁ ଦେଖା ହୋଇନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଅନେଇଲା ବାହାର ରାସ୍ତାକୁ ରୂପା। ସେଦିନ ପରି ହୁଏତ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନା, ତା ଆଖି ଖୋଜି ପାଇଲାନି ତାଙ୍କୁ। ମନ ମୟୂରୀ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଛାଡ଼, ସେ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହୁଏତ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋବାଲିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ନଜର ପୂରେଇ। ସେ ବା ତାଙ୍କର କିଏ କି? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ପଞ୍ଜରା ଥରେଇ। ରାତିରେ ରୂପା ସକାଳେ କଲେଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ବହିପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲା। ସବୁ ଭିତରେ ମନ ତାର ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହେଉଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଜଳେଇ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇନି। ଆଜି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଏକା ଏକା ଉଦାସ ଉଦାସ। ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଦ ଆସୁନି। 11:30 ହେଲାଣି। ଆଭା ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି ରୂପା। ଆର ରୁମ୍ରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ
केतेबेलू शोई पड़े। रूपा रूम रे फोन रिंग हैला। रूपा फोन खूब शीघ्र उठेई नेला काले आभा उठिଯିव। मनरे एक आशा आउ आशंका आकाश बाबू तो नुहंती। हस धारे खेलीगला ओठरे। आखि बुझी शोईथिबा आभा सेमिथि आखि बंद करी कहला, सुनयना आसीगले फोन नेबे। रूपा कानरे जेमिति अमृतर स्वर बोलीदेला एई डाक ता आकाश बाबूंको मुहरु शुणी। 2 दिन हेलाणी केते से झुरी होईछे एई मधुर प्रीतिबोला डाकटिए शुणिबाकू। से पुणी थरे कहिले, एई रूपा कौन भाबुछ? मु कहूची परा, कौन एई 2 दिन रे भूलीगल मते? रूपा भाबुछि 2 दिन हेलाणी तमे को गोटिए मुहूर्त मो मनरू दूरकू जाउछ जे तमकू मु भूलिबी। आखि तार जकेई आसुथुला। एमिति काहेकि हुए? केई दिनर संपर्क आउ एते गभीर भावरे मन सिलटरे रेखा टाणी देई जाए। रूपा कथा हेबने जदि ताहले रखुची फोन मु। रूपार तंद्रा तुटिला। से तुरंत कहिला, नाई कौन कहूथिले? मु तो भाबिली फोन धरी शोई पड़िला बोधुए। तमे बिना एमिति। आकाश बाबूଙ୍କୁ रूपार एई पदटी खूब मधुर लागिला। से ओल्टा पचारे, मु बिना? कौन मु बिना? कुह कौन आगकू काहेकि कहिबी? तमे मते फटो देखैल कि 15 दिन भितरे न देखेले पुणी थरे आपण कहवा आरंभ करदेवी तमकू। आकाश बाबू बोधुए हसुथिले आरपटे फोन रे। रूपा पचारला, फोन काहेकि करिछ त आग कुह। निद लागिलाणी जोरे मते। रूपा काली तमर कॉलेज प्रथम दिन एठी, सेइथिपाई फोन कली। शुण, एइटा को एजुकेशन कॉलेज, तेणु देखि चाहि चलिबो। तमे तो वोमेन्स कॉलेज रे पढ़िछ, तमको टिके अड़ुआ लागिबो। हौ बेस्ट ऑफ लक रूपा। रूपार जीभ अगरे आसी रहीगला तम सह पुणी केबे देखा हबो। हेले से सेतक पचारि पारिलानी। दुहें सेमिति फोन धरिथिले। दुहें दुहिंक ठारू आउ किछि आपणार शब्द शुणिबाकू। रूपा मुह खोलिला। रूपा मुह खोली एमिति कथा आकाश बाबूଙ୍କୁ कहिला जे सांगमाने शुणिबा नेक्स्ट पार्ट रे रूपा कौन कहिला आकाश बाबूଙ୍କୁ। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबाई देबे। लाइक टे करिवे, हाइप करिवे, सांगमान सहित शेयर करिवे। देह टिके असुस्थ थिबारु कहानी सबुदिन आसी पारुनी सांगमाने हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। मैरिज विथ लव लव स्टोरी टे बहुत सुंदर कहानी टे पार्ट बाय पार्ट अपलोड करी चलछि। आपण माने सुनी सब्सक्राइब निहाती करिवे। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।